اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، مولانا طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ ان سے رابطے میں ہیں اور الحمدللہ اس وقت یہ جو جنگ بندی ہے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے سب کو مل کر مؤثر انداز میں کوشش کرنی ہوگی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا جو کمیٹی بنی تھی وزرائے خارجہ کی، وہ روس، چائنا، برطانیہ کے بعد آج امریکہ پہنچ رہی ہے، اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یا قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہوا ہے، یہ وہ پریشر ہے جو عالم اسلام میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا دنیا میں جو لوگ نکلے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عوام الناس اس بربریت اور وحشت کے خلاف جو ہے وہ میدان عمل میں ہے۔ پاکستان کا آج اقوام متحدہ میں ایسے وقت میں یہ مطالبہ جب پوری دنیا میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک واضح موقف کی، اور ہم اس معاملے میں ہمارے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ممالک جو اہم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا، یہ میں اس لیے یہ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایکسپو 2030 کے ووٹنگ کا معاملہ تھا تو اسرائیل کے ایک آواز بلند ہوئی کہ ہم سعودی عرب کو ایکسپو 2030 جو ہے یہ نہیں جیتنے دیں گے۔ اس میں اسرائیل کو کل رات وہ بھی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اس لیے کہ جو ووٹ سعودی عرب کو ملے، جو پاکستان نے بھی اس میں ووٹ دیا، وہ 127 کے قریب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، عالمی فورمز، ہر جگہ پر اس کو ہزیمت کا سامنا ہے، اور انشاءاللہ جس کے اوپر اب پوری دنیا بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، یہی فلسطینیوں کی اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں کی منزل ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر ایک فلسطین کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی، آج اگر اسلامی دنیا کے اندر جو انتشار پیدا کیا گیا، فوجوں کو اور قوموں کو لڑایا گیا، لیبیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، مصر میں بر وقت اقدام کیے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج مصر کا حال بھی لیبیا جیسا ہوتا۔ آپ کے ملک کے اندر جو سازشیں کی گئی، اگر مضبوط تعلق فوج اور قوم کا نہ ہو اور ایک مضبوط فوج نہ ہو تو پھر یہ حالات جو اس وقت فلسطین میں ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اپنے اسی اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر وحشت اور دہشت کی جو ہے دور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی صورت پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج اور سلامتی کے ادارے پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جو پرسوں دھماکہ ہوا ہے وہ افغانی تھا، افغانستان سے آیا تھا، اس کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر نے اور پاکستان کی ریاست نے افغانستان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی کو اختیار کیا ہے 42 سال کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور وہ بھی یہ سمجھے کہ افغانستان پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سے امور میں بہتری آئی ہے۔ ایک سال موجودہ آرمی چیف جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کو ہوا ہے، اس میں قوم اور فوج میں تقسیم کی جو سازشیں تھی
जिस अंदाज से उनको नाकाम बनाया है वो पूरी कौम के सामने है। हमें यहाँ नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें हमारे ब्रदर इस्लामी मुमालिक ने बताया था कि जिस तरह मिस्र में किया गया, जिस तरह लीबिया में किया गया, उसी तरह पाकिस्तान में फौज और कौम को लड़ाया जाएगा। और उसका एक 9 मई हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कौम और फौज में तकसीम और फौज के खिलाफ एक गलीज मुहिम जो थी उसका एक हमें सूरत 9 मई नजर आती है। लेकिन हमारे सिपा सालार और उनके साथियों ने, हमारी फौज ने, हमारे सलामती के इदारों ने जो इसको पहले भाग चुके थे इस मामले को, उन्होंने इसको नाकाम बनाया। फिर आपने देखा कि आज डॉलर जो है वो 52 रुपये नीचे आया है। ये भी एक बर वक्त इक़दाम उठाने के नतीजे में सामने आया। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि 2 रोज पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे हुए हैं। आज कुवैत के साथ वो मुआहदे होने जा रहे हैं। हमारे सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर और वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ जो हैं इस वक्त कुवैत में हैं। सऊदी अरब ने कल अपने वजीर तिजारत को पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और सनअती मामला तय करने के लिए इख्तियारात सऊदी अरब की काबीना ने दिए हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी एतबार से भी बेहतरी की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जो काम 3 साल या 4 साल पहले से कहे जा रहे थे, ये जो बनाई गई सरमायाकारों के लिए सहूलतकार कौंसल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सरबराही में, जिसमें पाक फौज ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और हुकूमत उससे ताउन कर रही है, उसके नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। आखिरी बात, जो उलमा मशाइख की और मसीही लीडरान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ, उसमें 2 चीज़ों को क्लियर किया गया है कि ना मुल्क के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद को फ़रोग़ देने दिया जाएगा, ना मुल्क के अंदर अक़लियतों के हवाले से, गैर मुस्लिमों के हवाले से किसी भी गिरोह को, फ़र्द को या जमात को तशद्दुद फैलाने दिया जाएगा। और इस पर सबका इत्तिफाक है। ये पहली मैं समझता हूँ मीटिंग थी एक तवील अरसे के बाद जिसमें सब ने इत्तिफाक किया कि एक वहदत और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाज़ेह है और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक का, कुवैत का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, कतर का, सऊदी अरब का, कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात उठाने शुरू किए हैं। और इसका तमाम तर सेहरा मैं समझता हूँ सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर और हमारे मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इनकी कोशिशों को, और बिलखुसूस जो सरमायाकारी कौंसल बनी है सहूलतकार, सबसे बड़ा सेहरा उसके नाम पर है कि उसने इन दोनों की सरबराही में, हुकूमत और पाक फौज की क़यादत की सरबराही में जिस तरह काम शुरू किया है, उससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। और मैं जो बैरून दुनिया में पाकिस्तानी हैं उनसे भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आए, अपने मुल्क में सरमायाकारी करें, अपने मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। इंशाअल्लाह अब कोई उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं करेगा, अब कोई उनके सरमाए को जो है वो नहीं ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि इस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में इक़दामात होंगे कि जो बाहर हमारे पाकिस्तानी हैं बेचारे यहाँ पर आकर वो घर लेते हैं, यहाँ ज़मीन लेते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। उस हवाले से भी इंशाअल्लाह बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं जो आप अगले चंद हफ्तों में देखेंगे बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला। कोई सवाल आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी अवाम है पिछले कई सालों से मज़लूम बनी हुई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हम हर हाल में फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि सूरत हाल पर कमीशन बनाए और मसले का हल निकाले।